It's Faizan Raza presents. لوگ کہتے ہیں نماز میں سکون نہیں ملتا. ہم نے بڑا ذکر کیا, بڑا اللہ کو یاد کیا, نہ زندگی میں سکون, نہ عبادت میں سکون, نہ اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے. ایک مدت سے محافل میں جا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا ارشاد ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, وہ لوگ جو کہتے ہیں نا عبادت میں ہمیں سکون نہیں ملتا, ہمیں تقوی میں سکون نہیں ملتا, ہمیں پرہیزگاری میں سکون نہیں ملتا, یہ عبادت میں بوریت محسوس ہوتی ہے, ہمیں موویز دیکھنے میں سکون ملتا ہے, ہمیں فلمز دیکھنے میں سکون ملتا ہے, جو سکون سنیما میں ملتا ہے وہ ہمیں نماز میں کیوں نہیں ملتا, جو سکون گناہ میں ملتا ہے وہ ہمیں نماز میں کیوں نہیں ملتا. اچھا پھر وہی شخص کہتا ہے میں بڑا پرہیزگار بھی ہوں, بڑا نیکوکار بھی ہوں. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ سکون اللہ نے ان عبادات میں رکھا ہے. جس طرح ایک بیمار شخص, اس کو لذیذ اور اس کا پسندیدہ کھانا آپ دیں تو چونکہ وہ بیمار ہے, اس کا معدہ خراب ہے, اسے اس کھانے سے سکون نہیں ملے گا, خوشی نہیں ملے گی, لذت نہیں حاصل ہوگی. اب وہ کہے اس کھانے میں لذت نہیں ہے, نہ, کھانا وہی ہے, کھانے میں لذت ہے لیکن تو بیمار ہے. اسی طرح نماز میں سکون ہے, عبادت میں سکون ہے, لیکن ہمارا دل بیمار ہے, اس لیے ہمیں سکون نہیں ملتا. تو اگر اس افضل الذکر کے مراتب پر فائز ہونا چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں کہ حقیقی ذکر مل جائے, تو سب سے پہلے دل کو پاک کرنا ہوگا. دل کو پاک کیسے کیا جائے گا, اس کا پریکٹیکل میتھڈ ابھی آپ کو انشاءاللہ تعالی میں بتاتا ہوں, تاکہ اس سے قبل یہ بات تو واضح ہو جائے کہ ان عبادتوں میں سکون ہے, لیکن ذکر کی محفل میں آنے والوں, اللہ کو یاد کرنے والوں, اور پوری دنیا میں جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں, ان سے بھی یہی عرض کروں گا, جب بھی ذکر کی محفل میں جاؤ سب سے پہلے یہ ارادہ کر لو کہ میں گناہوں سے پاک ہونے کی نیت سے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہ پورا دن ذکر کرتے رہے اور رات کو گناہ کر لیا. ذکر کی لذت سے انسان پھر حقیقتاً محظوظ نہیں ہو پاتا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبادتوں میں لذت ملے, عبادت میں سکون ملے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے, مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی حسین چہرے کو دیکھتا ہے اور غیر ارادی طور پر انسان کی نگاہ کسی کے حسن کو دیکھتی ہے, کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے انسان, لیکن اللہ کو یاد کر کے انسان اپنی نظریں جھکا لیتا ہے اور دوسری مرتبہ اپنی آنکھیں نہیں اٹھاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے, یعنی اللہ یاد آ جاتا ہے اسے اللہ یاد آ جاتا ہے, اور اللہ کی یاد کی وجہ سے دوسری مرتبہ اس حسن کو نہیں دیکھتا. حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل ایسے شخص کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے, مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ عبادت میں لذت پیدا ہو, نماز میں سکون ملے, یہ کام کر لو, یہ کام کر لو. دنیا کے حسن کو دیکھنا چھوڑ دو, اجتناب کرو, نگاہوں کو جھکا لو, تمہیں نماز میں سکون ملے گا. اور مجھے آقا کے لعاب دہن کا ایک حسین واقعہ یاد آ گیا ہے. ابھی چند لمحات پہلے میں نے ایک امام کا نام لیا تھا, امام تفتزانی کا نام لیا تھا. جانتے ہو تفتزانی کون ہے؟ جانتے ہو سعد الدین تفتزانی کون ہے؟ سعد الدین تفتزانی کا نام علماء تو جانتے ہیں, شرح المقاصد پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں, اور توضیح تلوی پڑھنے والے, شرح عقائد پڑھنے والے جانتے ہیں امام تفتزانی کا مقام کیا ہے. لیکن امام تفتزانی کیا تھا اور کس نے تفتزانی کو کیا بنا دیا؟ تفتزانی انتہائی کت ذہن تھا, بلید الناس, ایسا شخص جس کو مدرسے میں کوئی سبق سمجھ میں نہیں آتا تھا. قطب الدین رازی کا شاگرد تھا امام تفتزانی, اور ایسا شاگرد تھا کہ کبھی کسی احمق کی حماقت کے حوالے سے اگر مثال پیش کی جاتی تو قطب الدین رازی کہتے. اگر کوئی جاہل اور کمزور ذہن والا, کم استعداد والا, بلید الناس, کن ذہن شاگرد کوئی خطا کرتا, تفتزانی کی مثال یوں پیش کی جاتی, یہ نہ کہا جاتا کہ تو احمق ہے, کہا جاتا تو تفتزانی ہی ہے, تو نیرا تفتزانی ہے. یعنی تفتزانی حماقت کی علامت بن گیا تھا, جہالت کی علامت بن گیا تھا, بے وقوفی کی علامت بن گیا تھا. یعنی یہ نہ کہا جاتا تو بے وقوف ہے, کہا جاتا ارے تو نیرا تفتزانی ہے. لیکن یہ تفتزانی تھا کون؟ اس تفتزانی کو دین اسلام کے علوم سے پیار تھا. میں کہا کرتا ہوں مولوی کا احترام دلوں میں پیدا کرو. تمہیں پتہ نہیں مولوی کیا ہوتا ہے, تمہیں پتہ نہیں مولوی کا مقام کیا ہے. ہمارے ہاں تو لفظ مولوی کو نظر حقارت سے دیکھا جاتا ہے. میں جانتا ہوں برطانیہ میں کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد
بعد लोग मौलवी के पास आते हैं और कहते हैं ये अरबी इबारत पढ़ना बड़ा औखा काम है। मेडिकल डॉक्टर कहते हैं सर्फ नहव पढ़ के ये जिस तरह तुम तरकीबें करते हो ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्टर को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, इंजीनियर को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन कोई आलिम दीन हो तो कह दिया अगर ये तो मौलवी है। अरे तुम्हें क्या पता ये मौलवी कितनी मेहनत से बनता है। मौलवी बनना आसान नहीं है, लेकिन हमारे मुआशरे ने मौलवी को वो मकाम नहीं दिया। और तुम्हें बताऊं कि तफ्ताजानी के दिल में भी ये तमन्नाएं मचल रही थी, ये आरजुएं थी, ये ख्वाहिशात थी कि काश मैं भी आलिम दीन बन जाऊं। लेकिन तफ्ताजानी था जाहिल, तफ्ताजानी था कुन ज़हन, लेकिन इल्म का जज्बा था, इल्म की मोहब्बत थी, इल्म का प्यार था। और इस कदर इल्म का प्यार तफ्ताजानी के दिल में कूट कूट के भरा हुआ था कि तफ्ताजानी रात दिन मेहनत करता, उस्ताद के दुरूस में बैठता, कुछ समझ नहीं आता लेकिन इस्तिकामत के साथ पढ़ता रहता, मेहनत करता रहता कि जो कुछ भी हो मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह मेरे दिल की हालत को जानता है। एक रात इमाम सादुद्दीन तफ्ताजानी अपने कमरे में बैठा हुआ है, किताब खोलता है, किताब पढ़ता है, मुताला करता है, बार बार जुबानी याद करने की कोशिश करता है, कुछ भी असबर नहीं होता, कुछ भी हिफ्ज नहीं होता, मसाइल समझ में नहीं आते। आखिर तफ्ताजानी किताब बंद कर देता है, कहता है मेरे अल्लाह मैं कुंद ज़हन हूँ, मेरे अल्लाह मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह तू मेरे दिल की हालत को तो जानता है। मेरे अल्लाह मैं तेरे महबूब के उलूम को पढ़ना चाहता हूँ। मेरे अल्लाह मैं कुंद ज़हन हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या खता है, तू मेरे दिल की हालत को जानता है। तफ्ताजानी किताब बंद करके रो रहा है, उस पर कैफियत तारी है, रिक्कत तारी है, आंखों से अश्कों की बरसात जारी है। अचानक कोई दरवाजे पे दस्तक देता है, कहता है तफ्ताजानी आप बाहर आ जा। तफ्ताजानी कहता है कौन है? कहा आप बाहर आ जा। कहा क्यों बुला रहे हो? कहा तफ्ताजानी आ सैर को चलते हैं। कहा तुम्हें पता नहीं मुझे सैर के लिए नहीं बनाया गया, मुझे इल्म दीन के लिए बनाया गया है। मैं दीन का आलिम बनना चाहता हूँ, मैं सैर के लिए नहीं बनाया गया। समझ कुछ नहीं आती, पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, ना कुछ ज़बानी याद होता है, इस्तेदाद बहुत कम है। मैंने कहा कुन ज़हन है, बड़ी कोशिश कर रहा है, समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन तफ्ताजानी का जज्बा देखो, उसकी हिम्मत देखो, उसका वसूख देखो, उसका यकीन देखो, उसका एतमाद देखो। वो जानता है कि एक वक्त आएगा मेरे आंसू रंग लाएंगे, कोई आएगा मुझे अता करेगा, अताओं की बरसात करेगा। दस्तक देने वाले ने दस्तक दी, कहा बाहर आओ। कहा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सैर के लिए मैं बनाया नहीं गया। वो शख्स चला जाता है, फिर तफ्ताजानी रो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, हाँ तफ्ताजानी बाहर आ जा, तफ्ताजानी बाहर आ जा। कहा क्यों आ जाऊं? कौन हो तुम? कहा ओ सैर को चलते हैं। तफ्ताजानी ने कहा नहीं नहीं, मैं सैर के लिए नहीं बनाया गया, मैं तो दीन का आलिम बनना चाहता हूँ, दीन का इल्म पढ़ना चाहता हूँ। वो शख्स फिर चला गया, फिर तीसरी मर्तबा फिर दरवाजे पर दस्तक दी। तफ्ताजानी फिर रो रहा है, हे अल्लाह मेरी काविश को कबूल फरमा, हे अल्लाह मेरी मेहनत को कबूल फरमा, तू मेरे दिल की हालत को जानता है। फिर दरवाजे पर दस्तक दी गई, तफ्ताजानी बाहर आ। कहा कौन है? कहा तफ्ताजानी तेरे लिए पैगाम है, तुझे बताऊं बाहर कौन आया है? कहा कौन आया है? कहा मदीने वाली सरकार आ गई है, आका आ गए हैं, आका आ गए हैं, मदीने वाले आका आ गए हैं। तफ्ताजानी का दौर आज से 700-800 साल पहले का है, यानी तफ्ताजानी से 600 साल पहले मेरे आका पर्दा फरमा चुके थे। तफ्ताजानी ने जब आका का नाम सुना, मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 700-800 साल पहले के उलमा के अकायद क्या थे, और इसे हम्माद हम्बली ने नकल किया है, जो सुन्नी नहीं है, उसका ताल्लुक हमारे अकीदे से नहीं है। उसने इमाम तफ्ताजानी का ये वाकया बयान किया कि किसने तफ्ताजानी को क्या बना दिया। तफ्ताजानी ने जब आका का नाम सुना, तफ्ताजानी अपनी किताबें भूल गया। ये वो तफ्ताजानी था कि दुनिया की कोई ताकत उसे किताबों से जुदा नहीं कर सकती थी, लेकिन जब मदीने वाले आका का नाम सुना, किताबें वहीं रह गई, जूते वहीं रह गए, भूल गया अपनी दस्तार को, भूल गया अपने जूतों को, भूल गया अपनी किताबों को। क्यों? क्योंकि अब किताबों वाला आ गया है। गोया के तफ्ताजानी कह रहा है चक घूंघट शर्म हिजाबानू छड़ दर्स ते फूक किताबानू इते कम नहीं पढ़न पढ़ावन दा सिख जज कोई यार मनावन दा, सिख जज कोई यार मनावन दा। अब यार मनाने का वक्त आ गया है, अब किताबों वाला आ गया है। तफ्ताजानी सब कुछ भूल जाता है, बाहर चला जाता है, देखता है मदीने वाले आ गए हैं। आका ने फरमाया हे तफ्ताजानी मुंह खोल, हे तफ्ताजानी मुंह खोल। अब बताना चाहता हूँ इनके आंखों की अश्कों की बरसात ने मुझे लुआबे दहने मुस्तफा याद दिला दिया। ये वाकया मुझे क्यों याद आया? आका ने फरमाया हे तफ्ताजानी मुंह खोल। तफ्ताजानी मुंह खोलता है, आका
अपना लुआबे दहन तफ्ताजानी को अता फरमाते हैं। तफ्ताजानी वापस आ जाता है। अब दूसरा दिन है, वही कुतुबुद्दीन राजी है, वही कुतुबुद्दीन राजी है, वही मदरसा है, वही दरसगाह है। अब तफ्ताजानी क्या बन गया? कुतुबुद्दीन राजी दर्स शुरू करते हैं, पढ़ा रहे हैं। तफ्ताजानी जिस तरह एक सांप अपने दुश्मन पर कूद कूद के हमले करता है, ऐसे इल्मी निकात पर तफ्ताजानी हमलावर होता है। कुतुबुद्दीन राजी हैरान परेशान, तफ्ताजानी तू तो भला का आदमी बन गया, तुझे क्या हुआ? क्या हुआ तफ्ताजानी? आज तू कैसे बोल रहा है? हम तो तुझे कहते थे कि तू जाहिल है, तू अहमक है। तफ्ताजानी एक रात ने क्या कर दिया? तफ्ताजानी ने कहा, है मेरे उस्ताद, ये राज की बात है, ये राज की बात है, हर एक को नहीं बता सकता, तन्हाई में बताऊंगा। कुतुबुद्दीन राजी ने कहा, आ अभी चलते हैं, अभी बता। तफ्ताजानी ने कहा, आओ उस्ताद, आओ तुम्हें बताता हूँ आज रात क्या हुआ। क्या हुआ? कहा, मैंने पुकारा था, कोई आया था। कौन आया था? आमना का लाल आया था। क्या किया था? क्या कहा था? तफ्ताजानी के जुमले मैं बयान नहीं कर सकता, अपने अंदाज में बताता हूँ। गोया के तफ्ताजानी ने कहा होगा, एक माहे बदन, एक माहे बदन, नूरानी बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें, वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन। नारा